السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین و سامعین، اگر آپ نے ہمارا تھمبنیل دیکھا ہوگا تو آپ کو اندازہ آ گیا ہوگا کہ یہ ویڈیو آج ہم کس پر بنا رہے ہیں۔ یہ جو شخصیت ہے دھرو راٹھی نام سے، یہ جو فرد ہے، یہ جو شخص ہے، اس کے کام یوٹیوب پر علمی اعتبار سے قابل تحسین ہے، قابل تعریف ہے، لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی بھی شخص ہر فن مولا ہو جائے اور اس کی ایک ایک بات اسے معلوم ہو ہر فن کی، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نے بھی ہر فن کل ہونے کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں ہر فن مولا ہوں، ہر فن کی باتیں جانتا ہوں۔ دھرو راٹھی کیونکہ ان کی پڑھائی باہر ممالک میں ہوئی ہے، دوسری کنٹری میں انہوں نے تعلیم کی ہے، اور دوسرے نمبر پر دھارمک اعتبار سے ان کی ویڈیوز اگر آپ دیکھیں گے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دھارمک اعتبار سے انہیں موٹی موٹی باتوں کا بھی علم نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں یہ خود پڑھتے ہیں یا انہیں کوئی بتاتا ہے، یہ ان کا میٹر ہے، کیونکہ وہ عام طور پر اپنی ٹیم اور جو ان کو کھوج کر لا کر دیتے ان کا نام لیتے رہتے ہیں، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دھرم کے متعلق، مذہب کے متعلق جو باتیں یہ کہتے ہیں وہ ان کی ٹیم کا کوئی فرد انہیں لا کر دیتا ہے۔ فی الحال جو ویڈیو آئی ہے اس میں کر رہے ہیں کہ میں نے ابراہیم پر اور وہ دوسرے مذہب پر بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہے، اسے بھی جا کر دیکھ لیجئے، چیک آؤٹ کر لیجئے۔ تو میرے دوستو، وہاں بھی انہوں نے بہت ساری غلطیاں کی تھی اور اس کو بھی بہت سارے علماء کرام نے ایکسپوز کیا تھا۔ میں اسی وقت سوچ رہا تھا کہ ان کے متعلق کوئی ویڈیو بناؤں، کیونکہ ایک مشہور اور پاپولر شخصیت ہے، بہت سارے حضرات انہیں جانتے ہیں اور ان کی باتوں کو سنتے ہیں، تو وہ حضرات جو اسلام سے واقف نہیں ہوتے، جس میں ان کی خود غلطی ہوتی ہے کہ اسلام سے کیوں واقف نہیں ہے ایک مسلمان ہونے کے باوجود، لیکن بہرحال وہ واقف نہیں ہوتے ہیں، تو بہت ساری وہ باتیں جو اسلام کے بالکل ٹکرا رہی ہوتی ہے اور دھرو راٹھی انہیں بیان کر رہا ہوتا ہے تو وہ اسے سچ سمجھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں جو سیدھے طور پر اسلام سے ٹکرائے، ان کو مان لینا، چاہے بے علمی کی وجہ سے ہو، جہالت کی وجہ سے ہو، ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی باتیں ہیں۔ جیسے ایک ویڈیو میں یہ بتا رہے تھے کہ بندر سے انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور پورا انہوں نے جوڑ جاڑ کے بنایا تھا۔ بہرحال یہاں پہ جو فی الحال میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ مجبور ہوا ہوں کہہ لیا جائے، وہ اس لیے کہ دھرم کی ایک موٹی سی بات ہے، اور ایسی بات ہے کہ دھرم میں سے جو لکھنے والے ودوان لوگ ہیں، جو عالم لوگ ہیں، علماء لوگ ہیں، جتنے بھی ہیں، اس میں سے کسی نے بھی اس بات کو نہیں لکھا ہے، لیکن پتہ نہیں دھرو راٹھی صاحب کو بات کس نے بتا دی اور انہوں نے اپنے ویڈیو میں اسی بات کا تذکرہ کر دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے تلوار سے کیے تھے۔ مجھے سن کر بھی ہنسی آئی، کہہ رہے ہمارا بچہ جانتا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے انگلی کے اشارے سے ہوئے تھے، تلوار سے نہیں ہوئے تھے، لیکن ان صاحب کا پتہ نہیں کون ایسا وہ ہے ماہر شخص جو ایسی اٹھ پٹانگ باتیں انہیں دے دیا کرتا ہے۔ نمبر 2 کے اوپر یہاں پہ یہ بات بھی آپ سن لیجئے کہ جو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، لہٰذا ایک مومن کو اس بات پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ فزکس کیا کہے، سائنس کیا کہے اور میتھمیٹکس کیا کہے اور کون کیا کہے، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے۔ قرآن نے کہا وہ بات سچ ہے۔ یہ اور چیز ہے کہ ابھی آپ کی سائنس یہاں تک ترقی نہیں کر گئی کہ وہ اس بات کو صحیح طور پہ ثابت کرے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے، لیکن آج کے زمانے میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 200 سال کے بعد بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ معراج کا واقعہ ہے، علماء کرام برسوں سے بیان کرتے آ رہے ہیں، 1400 سال سے، جب بیل گاڑی کا زمانہ تھا، گھوڑا گاڑی کا زمانہ تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کئی مہینوں کا وقت لگ جایا کرتا تھا، آسمان پہ اڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو اس زمانے کے بھی جو دھرو راٹھی ہوا کرتے تھے وہ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ تو بات سمجھ میں نہیں آنے والی ہے، کیسے ہو سکتا ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، سائنس نہ بول رہی ہے، فزکس نہ بول رہا ہے۔ تو لیکن آج ہمارے زمانے میں جب ایک زمانہ گزرا اور ویڈیو اور ایروپلین، راکٹ اور طرح طرح کی مشنریوں کا زمانہ آیا، تب سب کے منہ پہ تالے لگ گئے، کہنے لگے کہ اگر ایک آدمی اپنی طاقت سے، اپنے بلبوتے پر، اپنے سائنس کے بلبوتے پر، اپنی معلومات کے بلبوتے پر اتنی تیز رفتار چیزیں بنا سکتا ہے، تو کیا وہ کائنات کو بنانے والا، وہ پروردگار جس نے چاند کو بنایا، جس نے سورج کو بنایا، جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، جس نے پانی پر زمین کو بچھایا، کیا وہ ایک رات میں اپنے کسی محبوب بندے کو زمین و آسمان کی سیر نہیں کرا سکتا، جنت دوزخ کی سیر نہیں کرا سکتا، آسمانوں کی
7 آسمانوں کے سیر نہیں کرا سکتا. تو بہرحال یہ مسئلہ اس زمانے میں سمجھ میں نہیں آیا کرتا تھا، لیکن آج سائنس کے دور میں سمجھ میں آنے لگ گیا. اسی طرح سے علماء اکرام کہا کرتے تھے کہ دیکھیے ایک ایک بات ریکارڈ ہو رہی ہے، قیامت میں دین کھلے گی، انسان کو حساب دینا ہوگا، جو بول رہا حساب دینا ہوگا. تو اس زمانے کے جو دھرو راٹھی ہوتے تھے، جو سائنس کو ہی سمجھتے تھے مطمح نظر کہ اس سے آگے کوئی بات نہیں ہو سکتی، فزکس سے آگے کوئی بات نہیں ہو سکتی، وہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ ارے پاگل لوگوں تم کیا بیان کر رہے ہو، دھرما نے بولا تو کیا ہوا، سائنس کو بھی تو دیکھو، سائنس سے کیوں آنکھیں بند کر رہے ہو، اور سائنٹسٹ کی ایجادات سے اور ان کی جو معلومات ہیں ان سے کیوں آپ کنارہ کشی اختیار کر رہے ہو. آپ تو دقیانوسی ہو اور پرانے خیالات والے ہو اور کٹھر پنتھی ہو وغیرہ وغیرہ کی باتیں کہا کرتے تھے. لیکن دھیرے دھیرے ریڈیو کا مسلمان تو 1400 سال سے ایمان لے کر آ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ نہیں ایک ایک بات ریکارڈ ہو رہی ہے، قیامت میں دکھے گی، اللہ تعالیٰ دکھائے گا بندے کو کہ دیکھ میرے بندے تو کیا 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 کرتا تھا. تو اس زمانے کے لوگ انکار کرتے تھے، لیکن مسلمان اس زمانے میں بھی ایمان لاتا تھا. لیکن کچھ کہہ لیے جائے بد نصیب لوگ ہوں گے اس زمانے میں بھی جو ان کے باتوں میں آ گئے کہ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھو باتیں تو کہاں ریکارڈ ہو سکتی ہے، اور یہ آج پیچھے کی کون سی بات ریکارڈ ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. لیکن ایجادات بڑی، ترقی بڑی، سائنس آگے بڑھی تو دیکھا کہ ارے ویڈیو آ گیا، ریکارڈر آ گیا، ساری چیزیں آئی، تو اب کہتے ہیں کہ ہاں نہیں ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. جب ایک بندہ جو ضعیف ہے، ناتواں ہے، کمزور ہے، اس کی طاقتیں محدود ہے، اپنے معمولی دماغ کے ذریعے سے اگر ایسی چیز بنا سکتا ہے جو آدمی کی ویڈیو بنا لے، آدمی کا آواز ریکارڈ کر لے، ساری چیزیں کر لے، تو کیا پروردگار عالم جس نے رنگ برنگی پھول بنائے، رنگ برنگی چرند و پرند بنائے، جانور بنائے، کیا وہ ایسی چیز نہیں بنا سکتا جس کے ذریعے سے آواز کو ریکارڈ کر لیا جائے اور دوبارہ جب چاہا اسے سنا جائے یا سنایا جائے. تو میرے دوستو، دھرو راٹھی صاحب نے جو آج کا جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، میری یہ پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو فزکس کی باتیں، جو باتیں آپ کو سائنس سے ٹکرائے تو سائنس کو لات ماریے، کہیے کہ آپ کی تحقیقات ابھی کمزور ہے. جب تحقیقات آگے بڑھے گی تو اسلام کی یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی. بہرحال تو یہ موٹی سی بات تھی کہ چاند کے 2 ٹکڑے تلوار کے ذریعے سے نہیں ہوئے بلکہ انگلی کے ذریعے سے ہوئے ہیں. لیکن یہاں ایک بات بھی یاد رکھیں کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ انگلی کے ذریعے سے ہوئے ہیں. ہم آگے ویڈیوز میں آپ کو بتائیں گے کہ جتنی بھی روایت ملتی ہیں کہیں بھی انگلی کا تذکرہ نہیں ملتا. آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اس کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن انگلی سے اشارہ کیا، اس کا تذکرہ نہیں ملتا. بہرحال لہٰذا یہ کہنا کہ آپ علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یہ صحیح نہیں ہے. اگر کوئی صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے تو آپ اسے کہیے کہ دلیل لائیے، دلیل کے بغیر ہم اس بات کو نہیں مانیں گے کیونکہ یہ آپ علیہ السلام سے ثابت شدہ بات ہے. بہرحال ہم آگے بخاری شریف کا حوالہ دیں گے، ترمذی شریف کا بھی حوالہ دینے کی کوشش کریں گے اور دیگر بہت سارے حوالوں سے بات ثابت کریں گے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں وہ انگلی کے اشارے سے نہیں ہوئے بلکہ آپ علیہ السلام کی دعا سے ہوئے ہیں. اور چاند کے 2 ٹکڑے تلوار سے تو کسی نے بھی نہیں لکھا ہے، پتہ نہیں دھرو راٹھی صاحب کو کس نے بتا دیا کہ تلوار کے ذریعے سے انہوں نے 2 ٹکڑے کیے تھے. بہرحال آئیے اگلا ویڈیو ہمارا دیکھیے. ہماری میرے دوستوں کافی محنت ہوتی ہے، لہٰذا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور ہمارے لیے دعا بھی کیجئے کہ دینی اعتبار سے ہم دین کی اسی طرح سے خدمت کرتے رہیں. آئیے اگلا ویڈیو ہمارا دیکھیے جو اس بات کی تحقیقات پر مشتمل ہے کہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے انگلی کے اشارے سے ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے. آئیے بخاری مسلم وغیرہ کی روایت کی روشنی میں ہم آپ کو بتاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو یہ بخاری شریف ہم نے کھولی ہے، بخاری شریف کی جلد ثانی والیوم 2، اس کا صفحہ نمبر ہے 722. اس میں دیکھیے جو پہلے نمبر پہ حدیث آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی انگلی رکھ کے آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو حدیث ہے اس میں لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ سأل اہل مکہ ان یریہم آیتاً، کہ اہل مکہ نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ کوئی نشانی، کوئی معجزہ دکھائیے. فأراہم انشقاق القمر، تو آپ علیہ السلام نے انہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر دکھائے. یہاں تو اجمالاً ہے، باقی تفسیر جلالین اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے حاشیے میں ذرا تفسیر سے اس بات کو نقل کیا گیا ہے کہ پورا واقعہ کیا ہے. چلیے آئیے تفسیر جلالین کو دیکھتے ہیں. مکرم ناظرین، یہ تفسیر جلالین ہے اور تفسیر جلالین کا صفحہ نمبر 440 ہے. سورہ قمر کی تفسیر یہاں پیش کی گئی ہے.
यहाँ हम जो हाशिया नंबर 16 है लिखा है वो पढ़ के आपको सुनाना चाहते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मौजिज़ा है शक्कुल कमर, उसके मुतालिक हाशिये में क्या लिखा है। यहाँ हम आपको पढ़ के सुनाते हैं यहाँ से कि इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रअयतुल कमर शिक्कैनी, कि मैंने चाँद को दो टुकड़ों में देखा। शिक्कतुन अला अबी कुबैसिन व शिक्कतुन अला सुवैदाई, कि एक टुकड़ा तो जबल अबू कुबैस पर था और दूसरा सुवैदा पर था। और वो बातें वमा ज़करहुल मुफस्सिरु मिन वक़ूई, और वो बातें जिनको मुफस्सिर ने ज़िक्र किया है कि एक टुकड़े का गिरना मिन वक़ूई शिक्कतिन अला क़ाइक़ान फ़लम अजिदहु फ़ी सहीहैन, फरमाते कि एक टुकड़ा तो अबू कुबैस पे गिरा है, लेकिन जो दूसरा टुकड़ा है उसका पहाड़ है, उसका नाम है क़ाइक़ान, इस पर गिरना, इसके मुतालिक जो मुहश्शिर लिखते हैं कि मैंने इसको कहीं नहीं पाया, सहीहैन में नहीं पाया। लेकिन रवा अबू नुआइम, लेकिन अबू नुआइम ने फिर दलाइल नबुव्वा में गालिबन रिवायत किया है मिन तरीक़ अता व ज़हाकी अन इब्न अब्बासिन, कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि क़ाल इज्तमअल मुशरिकून अला अहदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में मुशरिकीन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए। कौन कौन थे? लिखते हैं कि मिनहुमुल वलीद व अबू जहल वल आस इब्न वाइल और आस इब्न हिशाम और असवद इब्न अल मुत्तलिब और नज़र इब्न हारिस। फ़क़ालू, उन्होंने कहा ली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा? कहा कि इन कुन्त सादिक़न, कि अगर आप सच्चे हैं, फ़नशक़्क़ लनल क़मर, तो चाँद के दो टुकड़े हमारे सामने करके बताइए। फिर क़तईन निस्फ़न अला अबी कुबैसिन, कि एक टुकड़ा अबू कुबैस पर गिरे, व निस्फ़न अला क़ाइक़ान, और एक टुकड़ा जबल क़ाइक़ान पे गिरे। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे पूछा, इन फ़अल तो तुमिनू, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या तुम ईमान ले आओगे, मुझे सच्चा नबी मान लोगे? फ़क़ालू, उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर मान लेंगे। नाम हाँ। क़ाल वकानत, रावी कहते हैं कि वकानत लैलत बद्र, कि वो रात 14वीं रात की चाँद था, यानी इस्लामी एतबार से वो 14वीं रात थी। फ़सअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बहु अन युअतियहु मा सअलूहु, बस आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के सामने दुआ के लिए हाथ उठाए, दुआ मांगी कि अल्लाह ताला इस मौजिज़े का इजहार फरमा दीजिए जिसका मुतालबा कुफ़ार मक्का कर रहे हैं। फ़नशक़्क़ल क़मर, आगे लिखा है कि बस चाँद के दो टुकड़े हो गए, और एक टुकड़ा अबू कुबैस पे गिरा और दूसरा क़ाइक़ान पहाड़ पे गिरा। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अबा सलमत अब्दुल असदी वल अरक़म इब्नुल अरक़मी इशहदू, के अबू सलमा अब्दुल असद और अरक़म इब्ने अरक़म, तुम गवाह रहो। वक़द वरदत क़िस्सतु शिक़ाक़ि अल क़मर मिन कसीर मिन अस्सहाबति बितरीक़िन मुतअद्दिदतिन, और ये जो किस्सा वारिद हुआ है, हाँ क़िस्सा वक़द वरदत क़िस्सतु इंशिक़ाक़िल क़मरी मिन कसीर मिन अस्सहाबति बितरीक़िन मुतअद्दिदा, कि बहुत सारे सहाबा से अलग अलग तुरुक से ये चाँद के टुकड़े होने का वाक़िया, ये मौजिज़ा साबित है। हत्ता क़ाल अल्लामा अस्सुबकी, हत्ता के अल्लामा सुबकी ने कहा कि हिंदी मेरे नज़दीक, हाँ अन्नहा मुतवातिरतुन, कि ये किस्सा मुतवातिर है। वक़द अजमल मुफस्सिरून अला अन्नल मुराद फ़ी तिलकल आयति हुवल इंशिक़ाक़ुल लज़ी काना मुअजिज़तन मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लल्लज़ी यक़अ फ़ी यौमिल क़ियामा, के मुफस्सिरीन ने इस बात पर इजमा किया है कि इससे मुराद चाँद के जो टुकड़ा होना है वो है जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजिज़ा है, न कि इसमें ये बात बताई गई कि क़यामत के दिन चाँद दो टुकड़े हो जाएगा। और इस पर दलील कहाँ की अगली आयत है कि वइन यरौ आयतन युरिदू व यक़ूलू सिह्र मुस्तमिर, कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई मौजिज़ा देखते हैं, निशानी देखते हैं, तो एराज़ करते और कहते हैं कि अरे ये तो जादू है जो एक चला आ रहा है। बहरहाल तो तफसीर जलालैन में भी इसकी तशरीह मौजूद है, लिखा हुआ है। इसके अलावा जितनी भी मदारिस इस्लामिया में किताब पढ़ाई जाती है वहाँ भी इसी तरह का तज़किरा मिलेगा आपको।
इंशाअल्लाह आइंदा किसी वीडियो में हम उसको भी पेश करने की कोशिश करेंगे कि जितने भी ये सवानिह निगार आप अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा लिखने वाले हैं, जितने भी हजरात हैं, उन तमाम ने सीरत पाक में इस वाक़े का जिक्र किया है। कहीं भी तलवार से दो टुकड़े की इसका तज़किरा नहीं किया। नंबर 2 के ऊपर कि उंगली से इशारा किया, इसका तज़किरा तो किया है कुछ हजरात ने, लेकिन ये तज़किरा सही नहीं है। असल ये कि आप अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ कबूल फरमाई और चांद के 2 टुकड़े हो गए। बहरहाल तो ये हमने आपके सामने पेश कर दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जब ये वीडियो बना रहा था तो यूट्यूब को भी खंगाला इस सिलसिले में, तो अक्सर लोग वही साइंसी नज़रिए से इस बात को देखने लगे और इनकार करने लगे। यानी हर कोई साइंस के कदमों में जाके गिर रहा है, हर कोई साइंस के कदमों में जाकर गिर रहा है। मैंने बार बार इसका जवाब दिया है कि देखिए, साइंस अगर इस बात का इनकार कर रही है तो समझिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि 200 साल बाद भी इस चीज़ का इनकार करें, क्योंकि साइंस ने इससे पहले भी इस्लाम की बहुत सारी चीज़ों का इनकार किया था, लेकिन फिर आगे जाके मानने के लिए तैयार हो गए। उसमें मैंने आपके सामने मेराज का वाक़या पेश किया। उन्होंने कहा कि एक आदमी हवा में ही उड़ नहीं सकता है। उस ज़माने में जबकि दूर दराज का सफ़र भी घोड़ों पे और उस खच्चरों पे और मुख्तलिफ़ जानवरों पे किया जाता था, तो वो लोग भी यही कहा करते थे, जो उस ज़माने के एथिस्ट थे और खुदा को न मानने वाले थे। वो कहते कि ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, करती गई और साइंस का ये दौर आया, तो अब हम साइंसी इजाज़त देख रहे हैं कि इंसान मिनटों में यहाँ, मिनटों में वहाँ, अब घंटों में यहाँ, घंटों में वहाँ। तो इस तरह से साइंस इजाज़त बढ़ती जा रही है। तो जो हजरात इनकार कर रहे थे उनके मुंह पे तमाचा भी पड़ रहा है कि तुम तो कहा करते थे मुमकिन है, लेकिन देखो एक इंसान जो कमज़ोर नातवा है वो तो इतनी ज़बरदस्त चीज़ बना रहा है, गाड़ी वगैरह, एरोप्लेन, जेट, फाइटर जेट, और उसके भी आगे बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, जो हो सकता है हमारे बुढ़ापे में आ जाए, कि निहायत तेज़ रफ्तार। तो जब एक आदमी कर सकता है तो क्या अल्लाह तबारक व तआला नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते हैं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे को मेराज पे बुलाया था, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन साइंसी नज़रियात देखने वालों ने, साइंसी नज़र से देखने वालों ने उस ज़माने में भी इनकार किया। अगर आज वो होते, या आज उनकी कब्र को खोद लिया जाए, अगर कब्र में गड़े हुए या जलाकर राख कर दिए गए, तब तो बात ही अलग है। उन राख को जलाकर पूछ लिया जाए तो खुद ही और रोएंगे, कहेंगे कि चाहे साइंस की बातें अगर न भी साबित होती तब भी हमें अब ईमान ला रहे, क्योंकि मरने के बाद हमारा अब ठिकाना हमें दोज़ख नज़र आ रहा है। बहरहाल तो इस साइंस की उसमें न जाए। साइंस ने तो बहुत सा इस्लाम की चीज़ों का इनकार किया, फिर मान भी लिया। उसमें से एक चीज़ मुझे अभी फ़िलहाल याद आ रही है, जैसे इस्लाम ने कहा था कि इखलास का भी अल्लाह तबारक व तआला पे नापेंगे, इखलास कितना है। लोगों ने उसका भी मजाक उड़ा कि जी अमाल तो नज़र नहीं आ रहे, उसको कैसे नाप सकते, और फिर अमाल के अंदर इखलास कैसे नाप सकते। लेकिन साइंस ने उसे भी झूठ साबित कर दिया कि ये मुमकिन है। आवाज़ जो किसने कभी देखा नहीं उसकी रफ़्तार नाप ली जाती है। दूध के अंदर फ़ैट कितना है वो नाप लिया जाता है। और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उसको नाप लिया जाता है, वो नज़र नहीं आती। जैसे हवा है, उसकी रफ़्तार को नाप लिया जाता है। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला अमाल के अंदर से इखलास को भी नापेंगे। बहरहाल ये तो मैंने कुछ बातें आपके सामने पेश की हैं, इससे ऐसे तो मुसलमान हर बच्चा जानता है कि शक्कुल कमर का वाक़या हुआ है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चाँद के 2 टुकड़े किए। बहरहाल इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो बनेगा तो सरिनो हम फिर से दुर्राटी की सारी वीडियोस देखेंगे और कहाँ कहाँ सीधे तौर पर इस्लाम पे ज़रब पड़ती है, उन सारी बातों को हम आपके सामने रखकर कुरान पाक की आयतें भी पेश करेंगे कि इन बातों पर एक मुसलमान का ईमान होना ज़रूरी है, वरना वो दायरे ईमान से निकल जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वीडियो तो मैंने ख़त्म कर दिया था, लेकिन जाते जाते फिर एक बात याद आ गई कि इस्लाम की चीज़ों को, इस्लाम की बातों को अक्ली पैमाने पर नापने वालों से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि ज़रा बताओ, देखो ये मेरे घर पे तपेला है, ध्यान से देख लो, ज़्यादा बड़ा नहीं है, शायद उसकी बाजू में जो रखी है डोल वो भर जाए। आपको भी हंसी आएगी, लेकिन साइंस जानने वालों के मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा है कि हर चीज़ को जो अक्ल के पैमाने पर नापते हैं। अब मैं इनसे पूछता हूँ कि इस तपेले में कितना पानी आ सकता है, तो कहेंगे जी ये डोल एक में ही भर देगी, बल्कि ये डोल
तपेले को भरने के बाद इसमें पानी बचेगा भी। लेकिन मैं कहूँ कि इसमें पूरा दरिया का पानी आ गया है या पूरी नदी का पानी आ गया, तो साइंस मानने वाले कहेंगे झूठ बोल रहा है, ये कैसे हो सकता है, ये तो इतना छोटा सा पतीला है, ऐसा है वैसा है, अकल नहीं मानती, फिज़िक्स नहीं कहती, और ये तो छोटा बच्चा भी समझता है कि इसमें पूरे दरिया का पानी कैसे आ सकता है, और पता नहीं क्या क्या कहेंगे। लेकिन सुल्तानुल हिंद और शेखुल मशाइख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर करामत है कि वो दरिया का पूरा पानी, तालाब का पूरा पानी उनके कासे में आ गया, जो कि इससे भी ज़्यादा छोटा था, इस पतीले से भी ज़्यादा छोटा था वो कासा, उसमें पूरा पानी आ गया। और इसको मुसलमान छोड़िए गैर भी मानते, और मुतवातिर ये बात चली आ रही है कि कासे में वो पानी आ गया था। उनकी करामात आज भी मशहूर है। तो जिस तरह मेरे दोस्तों करामात बुज़ुर्गों की होती है, इसी तरह से नबियों के मौजिज़ात होते हैं जो इंसान अक्ल के पैमाने पर नापे तो बिल्कुल भी अक्ल काम ही नहीं करती कि कैसे हो सकता है। मेरे दोस्तों ऐसी चीज़ों को तो मौजिज़ा भी कहा जाता है। बहरहाल अक्ल के पैमाने पर हर चीज़ को नापने वालों के लिए सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की करामत, उनके मुंह पे ज़ोरदार तमाचा है जो उनकी बत्तीसी बाहर लेकर आती है कि ये ऐसा वाक़या है जो आप साइंस के एतबार से बिल्कुल साबित नहीं हो सकता, और जो भी जिस केमिस्ट्री और फिज़िक्स के ज़रिए से भी साबित नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों ये हुआ है, और इस पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी पूरे तौर पर कह लिया जाए कि ईमान रखते हैं और यकीन रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।